ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಿತು. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2025-26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಮರಿಯಪ್ಪ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಂಟಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕರ್ನಲ್ ಅಮರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯೋಗೇಶ್, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಜಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪನಾಯಕರಾದ ಕೆಡೆಟ್ ಸೋಹಂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ವೀರತೆ, ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಂಟಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. School first flight. The first house was marked by the saluting diet to go to house. The house is known for its excellence in sports. The first position in basketball and football competition stands as a testimony to it. The house is led by Cadet Wade, roll number 130, who is a renowned academic achiever and a good basketball player. The block is led by Cadet CCP. The next house is Kariyappa House, holding the head high with pride as they stand as the best house evaluated for the year 2024-25, subsequently being awarded the top house trophy. The house has secured first position in inter-house volleyball and Kannada essay competition. The house following Kariyappa House is the Pali House. The house has won inter-house English competition for 3 years in a row. The house has also got that first position in inter-house hockey this year. The Pali House has been showcasing their skills in literary activities and the first place in book-reading competition. Stands as a testimony to this. The house next up in line is Menon House. Menon House is known for their literary and cultural activities. The house secured first position in inter-house cultural competition last year. The house is led by Cadet Neeraj and the placard is held by Cadet Vanesh. Good morning to everyone who is assembled in this Mariyappa Sports Ground. At the outset, I would like to compliment the Principal Colonel Amarjit Singh, Vice Principal Colonel Leader Mohammad Shaji, Adam Officer Commander Prakash, Senior Master and Sports Captain, both academic and non-academic staff, and of course members of Team Ray who had visited the school, the people who are working on the ground and behind the screen.
for ensuring that the cadets have put in an excellent march past. I know that it's one of the difficult tasks because the reason is the staff, particularly the PGTs and TGTs, they're all totally occupied in preparing and ensuring the students are doing well in the forthcoming CBSE exams. But despite that, if they could spare some time to ensure the cadets are putting the best show in front of the chief guest, I should compliment the people who are behind the screen and the people who are taking, that is my dear cadets who are taking part in the march past. Today morning, when I was going around the school, I had a nostalgic memory. If I recollect correctly, the first sports meet was held just in front of the old gate in a small ground. It was not a ground, it's a small space. From then onwards, if it has come to this stage wherein the students are so proud to have the sports meet inside the school and in this crowd, the compliment and the credit goes to the staff and the school authorities who are continuously endeavoring to ensure the infrastructure is given at its best and the cadets get an opportunity to utilize them. Now, if you look at the school logo, it says Virta Durta Pramanika. I am sure you all must be knowing the meaning of each and every word. It clearly says character, courage, and honesty. And if you listen to the oath, what the cadet, the school captain, or the sports captain has taken, he also re-emphasized the same thing. Sports is a place where you will develop a lot of qualities, particularly team spirit and helping each other and also your own determination. That's the reason the sports takes an important place in the academic curriculum. And if you go to National Defence Academy or Indian Naval Academy, which is your aim to join this academy, one of the premier training establishments in Asia, for that you need to develop physical courage and physical stamina. I'm sure you all must be knowing that one may be very good at academics, but if he is not good at physically or mentally, then he may not be able to finish the last minute questions under the pressure. So that way you are all blessed to have the principal who has spent his time in National Defence Academy. He has come here because I am interacting with him very closely. So the amount of effort he is putting in to ensure that the cadets are getting the best. And also, amongst this, you should learn one more thing. Particularly the cadets who are coming in the last, any sports or in any event, he should not dishearten. There is a saying in a horse riding, when you fall from the horse, you should not give it up. You should mount once again, so that you will also have the courage and the horse also will know that the rider is a very good rider. So similarly, if you come last or by chance when you are coming in the heats or when you are coming in the finals, if you happen to fall, don't give it up. That is one of the indication that you are getting into the stepping stone. I am not sure how many of you watch this 2025 New York full marathon. I request everybody to go and watch that. The finishing point, there are two participants who came neck to neck, but finally both of them are finished in a photo finish. So similarly, I want every cadet to have a photo finish in their sports as well as in their career also. Another thing is, you all should have the good discipline in the sports ground. Most of the time, the senior cadet captain takes charge of the junior cadet captain
and then they will organize and they will conduct the events. So you should ensure that the discipline, particularly, is there. The last but not the least, your safety is paramount, because in another 30 days or 40 days you are going to appear for the CBSE exam, which is the main anchor for your career. So you should take care of your safety also. So I would also like to acknowledge all the efforts put in for this event, because initially the event was had only about 10 to 20 events, but today I'm so happy to note that 43 events are lined up today and tomorrow. So to conclude, gentlemen and ladies, I'm so proud to announce the annual athletic meet 2025 is declared. I declare the annual athletic meet 2025 of Sainik School Kodagu open. Jai Hind. ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಮೃಗುಕೋಟಿ, ಕುಶಾಲನಗರ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಇಂಜಲಗೆರೆ ಶ್ರೀ ಪುಮಡಪುರ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತರಿ ವೆಳ್ಳಾಟಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇಂಜಲಗೆರೆ ಶ್ರೀ ಪುಮಡಪುರ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತರಿ ವೆಟ್ಟಳಂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಜಲಗೆರೆ, ಹುಲಿಯೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ವಸುರಿಮಾಲ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗನ ವೆಟ್ಟಳಂ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೆಟ್ಟಳಂ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ಗುಳಿಗೆ ವಸುರಿಮಾಲ ದೇವರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾದರು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕದಿರು ತೆಗೆದು ಪೊಲಿಯೇ ದೇವ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಳಿಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. പൂർവ്വകാലത്ത് പൂർവികന്മാർ ആദരിച്ചു സന്തോഷം ലക്ഷ്മി കടാക്ഷാണല്ലോ അനവധി പായാറ് പ്രചരണങ്ങൾ വേണ്ട
ದೇವಸ್ಥಾನ ರೌಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ദേവന്റെ സന്നിധാനത്തേക്ക് ശുദ്ധി വേണ്ടല്ലേ ദേവരെ അവിടെ സമർപ്പിക്കും അവിടുന്ന് ദേവന്റെ കരം കൊണ്ടല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണോ എടുക്കേണ്ടത് ദേവന്റെ കരം കൊണ്ട് എടുത്തു ಇದು ತರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ഏവർക്കും തരും കേട്ടോ ആരും ഭയപ്പെടണ്ട ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ರಘುಕೋಟಿ ಕುಶಾಲನಗರ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೃಹತ್ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಮೋಹನ್, ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಉದ್ಯಮಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಏನು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ತಂಡ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸರಿ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಯನಾನಂದ ಮೂರ್ತಯೇ ವೇದಾಪುರ ನಿವಾಸಾಯ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯುಷ್ಣವೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಉದ್ಧತ್ಯಂ ಚಮಚತೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ದೈವಂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಾತ್ ಪರಂ. ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರಿನ ಜನತೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ನಡೆಸು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾಡಿದ್ದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ನಡೀತಿರೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಲೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊನ್ನೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕಾರ ಇದರಿಂದ ಹನುಮರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸುಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೇಲೂರು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದಿ ಬೇಲೂರು ಜನತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಬೇಲೂರು ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಕೇಶವದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತರಾಜೆ ಅರಸ್, ಬೇಲೂರು. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ರೋಟರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವುಡ್ಸ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವಾರ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ರೋಟರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವುಡ್ಸ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅನ್ವೇಕರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಅರವಿಂದ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ 60 ಮಕ್ಕಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವುಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿರಣ್ ಕುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮೈಸೂರು ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವುಡ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಮೀಳ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದಾಪುರ ವರದಿಗಾರರಾದ ಆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ವರದಿಗಾರರಾದ ಮುರಳೀಧರ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗಾರರಾದ ರವಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮಡಿಕೇರಿ ವರದಿಗಾರ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಶನಿವಸಂತೆ ವರದಿಗಾರರಾದ ಹರೀಶ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವರದಿಗಾರರಾದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ನಾಪೋಕ್ಲು ವರದಿಗಾರರಾದ ದುಗ್ಗಳ ಸದಾನಂದ, ಕುಶಾಲನಗರ ವರದಿಗಾರರಾದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥೀಮ್ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ತಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಇದೆ. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್. ಮಾಡಿದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇವೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲಿಂದಾನೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 0 ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1700 1800 ವರೆಗೂ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. 0 ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪೆರು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಂಧ್ಯ ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಜೀವಚರಗಳ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಅವರ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ವಂಶಿಹಾನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಟಿಒ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಲಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಅಟ್ಟುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಲಾ 50,000ಗಳ ಸಹಾಯಧನದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಿವುಡರ ಸಂಘದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಹೊಸವಳಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸೈಕಲ್ ಪೋಲೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಘು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಂಜು, ಸುನೀತಾ ದಯಾನಂದ್, ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕೆ ಹರಿಚರಣ್ ತಿಲಕ್, ಕೆಆರ್ ನೀಲಕಂಠ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್, ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಸಂಗೀತ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಮಹೇಶ್, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ ವಾಸವರಾಜೇಗೌಡ, ಪುರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್ಎಂ ಪ್ರವೀಣ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಭುದೇವೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಪ್ರಮುಖರೇ, ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುತೇಕ 370ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ 2-3 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಊರಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳು ಇದಾವೆ, ಅಸಹಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದ ತೆಂಡೆಯ ವರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯಧನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಪವಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು. ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಜನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರತು ಹಣ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಜನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಸಹಕಾರ ಮೀರಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇವಾಗ ರಘು ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಆ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಥೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಜೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯಪ್ಪಾಳಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆಯವರು. ಆ ಹೊನ್ನಾರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಪಾಪ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಒಂದು ಹೆಂಗೋ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು, ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಉಳಿದದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ ಆ ಖರ್ಚಿನ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಕ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹುಶಃ KR ಪೇಟೆ ಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡ್ಸೋದು ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಣ್ಣನವರು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷರ ಸಂಘ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, KR ಪೇಟೆ. ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಬಲ್ಲಮವಟಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಮಂಟಪ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಮಂಟಪ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಷಡಾಧರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 7.25 ಅಡಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು, ಷಡಾಧರ ಪೂಜೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಮಂಟಪ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮರಳು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಊರಿನವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೋಟೇರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ನೆರವಂಡ ಭೀಮಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟೇರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈರುಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಖಜಾಂಜಿ ಬಳ್ಳೊಟ್ಟಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಚಂಗೆಟೀರ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಟೇರ ಧನುಷ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಅಪ್ಪ ಚಳ್ಳಟೊಂಡ ರಾಜ್ ಭೀಮಯ್ಯ, ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಿ ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಪುಟ್ಟರವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ದುಗಡ ಸದಾನಂದ ನಾಪೋಕ್ಲು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಕಣಗುಪ್ಪೆ, ಅನುಘಟ್ಟ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆಜಿ ಕುಮಾರ್, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಅನುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರೀಫ್ ಫರ್ಹಾನ್, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್, ಚಂದನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ದೇವರಾಜು, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತಾ, ಇಂದಿರಾ, ಲೋಹಿತ್, ವಿನಯ್, ವಸಂತಯ್ಯ, ತೇಜಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಅನಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿಯರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ರು ರೈತರು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಾವು ಬೆಳ್ಳಾವರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಕಾಡಾನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆಲೂರು, ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು, ಬಿಕ್ಕೋಡು, ಅರೇಹಳ್ಳಿಲೂ ಕೂಡ 2 ಜನ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಡ್ಗಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಏನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ AC ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ, AC ಹಾಕೊಂಡು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರೇನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿನೇ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುರ್ದೈವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಾರ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರೇನು ನಮಗೆ 3 ಕಾಸಿನ ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 1 ಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆನೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರೇನು ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಉಪಟಳ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಥರದ ಉಪಟಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆದಾಯ ಮೂಲನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆನೆಯಿಂದ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಸಿಗಿ ಸಾಯೋದು ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ. ರೈತರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಕೈ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಆದಾಯ ನಮಗೆ
ಅವರಂಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಆದಾಯನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಆದಾಯನ ಇವತ್ತು ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಲಿ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ರೈತರು ಹಂಗಾದರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದೆ, ಆನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೊಂದು ಸೀಸನ್ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಾರು ಕುಯ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು ಹಳೆ ಬಿಡಿಗೆ ನೀರೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಮಾವತಿ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಹಳೆಬೀಡು ಒಬ್ಳಿಗೆ? ಈಗ ರನ್ಗಟ್ಟ ಉಡ್ಡಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಿದೊಂದು ಸೀಸನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನೆಗಳು ಓಡಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತರಾಜೆ ಅರಸ್, ಬೇಲೂರು. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನೀಲಕಂಠ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿಯು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀಲಕಂಠ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಡುಮೆಣಸು ಚಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನೂತನವಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವೇ ಮೆಚ್ಚುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಜೆ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಂಘದ ದೇಹೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಘದ ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌಡ ಪೂಜಾ ಬಸವರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿರಣ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ಸರ್ ಅಹಮದ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾದಿಯಾ ತಮಕಿತ್, ಎಂಪಿ ನಾಗೇಶ್, ಕೆವಿ ಮಂಜುಳಾ, ಜಿಎನ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಲೀಲಾವತಿ, ಹರ್ಷ, ಲವಣ್ಣ ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಲರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಬಹಳ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಒಂದಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದಡ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಒಂದಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂಘ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘನ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈಗ ಸಂಘನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಏನೇ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೇರ್ಪೇಟೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಮರುವಂತೆ ಬೀಚ್ ಎದುರುಗಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೀಡಾಂಗಡಿಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆ ವರಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೀಡಾಂಗಡಿಗಳು. ಈ ಹಿಂದೆ ತ್ರಾಸಿ ಹಾಗೂ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಚಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮರವಂತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮರವಂತೆ ವರಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೈಂದೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರವು ಮಾಡದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದ ಒಲವು ತೋರಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಚಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ ಶಿಹಾನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಿತು. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಗಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಂಗಮ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಎಲ್ಎನ್.